ধন্যবাদ বেলগুৰি ৰাভা কৃষ্টি দল ইমান ধুনীয়া এটি নৃত্য আগবঢ়োৱাৰ বাবে এতিয়া আমি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী দল খুমগুৰি গাৰো কৃষ্টি দল খুমগিৰি গাৰো কৃষ্টি দল আৰু ইয়াৰ পিছতে আজিৰ আমাৰ সেকেন্ড সেশন আমি আৰম্ভ কৰিম হেয়া হল ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ সেশন উইথ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছ অৰ বেংকছ অৰ ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ্ছ অৰ সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপছ অৰ মাইক্ৰ'ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউশ্যনছ এয়া আমাৰ মঞ্চত খুমগিৰি গাৰো কৃষ্টি দল ধন্যবাদ
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ খুমগুৰি গাৰো কৃষ্টি দলক এতিয়া যেহেতু আমাৰ পৰৱৰ্তী সেশন হয় ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ সেশন উইথ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ অৰ বেংকছ অৰ ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ্ছ অৰ সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপছ অৰ মাইক্ৰ'ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউশ্যন সেয়া আমি আৰম্ভ কৰিম সন্তেক সময়ৰ ভিতৰত সেয়েহে সকলো অংশগ্ৰাহী আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে যি সকলো পাৰ্টিচিপেণ্টছক মই আমাৰ মেইন হললৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ সকলো ইনভাইটিছ আমাৰ মূল প্ৰেক্ষাগৃহত অহাৰ লগে লগে আমাৰ আজিৰ ছেকেণ্ড ছেশ্যন সেয়া ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ ছেশ্যন উইথ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ অৰ বেংকছ অৰ ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ্ছ অৰ সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপছ অৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউশ্যনছৰ আমি এই টক আৰম্ভ কৰিম কিন্তু তাৰে আগতে আৰু বহুতো আপোনালোকৰ বাবে আমি পাৰফৰ্মেঞ্চেছ ৰাখিছোঁ সেয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি দাঙি ধৰিমহি সেয়েহে আমাৰ কালচাৰেল কোঅৰ্ডিনেটৰক মই আমাৰ সেউজ ঘৰত আহি মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ Here is an important announcement to the cultural coordinator to kindly report in the green room and to contact me. There are lots of performances, so for that I need to contact with the cultural coordinator. So I would like to request the cultural coordinator to kindly report to the green room. Ladies and gentlemen, now we are proceeding with the next performance. Before the session, I would like to call upon the stage Alayaron track song. I mean, he will be performing on a track, so that is why he have entitled him as Alayaron track song, but he is popularly known as Alayaron. So I would like to request Mr. Alayaron to kindly come upon the stage. দৰ্শক বৃন্দ এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত এটি গীত প্ৰস্তুত কৰিব আলিয়াৰন ডাঙৰীয়াক মই মঞ্চত আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ अभी आपके सामने संगीत के द्वारा एक अलग सा समा बनाने के लिए आपके मंच पे अभी आने वाले हैं आलियारन मिस्टर आलियारन को मैं मंच पे आने के लिए निवेदन करती हूँ Ladies and gentlemen, now we are going to present in front of you a very beautiful song that will be sung by Alayaron. Mr. Alayaron, you are requested to please come upon the stage.
Ladies and gentlemen, Lirthumgiri Nursery radio artist Ramtal Krokrachar, I would like to request him to call upon the stage, and he will be singing on the track Alayaron. His name is Lirthumgiri Nursery, so I would like to request Mr. Lirthumgiri Nursery to kindly come upon the stage. He is a radio artist from Ramtal, Kokrajhar, and he will be performing on a track, Alayaron. Amar Monchot, Sri Lirthumgiri Nursery, radio artist, Ramtal, Kokrajhar. আপোনালোকৰ সন্মুখত এটি জনপ্ৰিয় গীত প্ৰস্তুত কৰিব আলায়াৰন। ধন্যবাদ। Hello. Hello. অলপ বেছ আৰু ইকুটো লৈ দিয়ক ইকুটো নালাগে বেছটো লগাই দিয়ক বাঢ়ি দিয়ক হেল্ল' বেছটো অলপ বাঢ়ি দিয়ক Thank you to all. Lâu mi khaya cầm si hồn hiu na san ra yu kerang ni getang paisa liu getang oh la na nei sana lai no jang bơ Sanjaha alayaro 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 Okana simbarang balang bang Bipang ni dalay au dawang gabay Sanjayo kerang au serang azang beger Lâu bi khaya Kam si horni yuna Sanjayo kerang ni getang paisa liau getang oh lana nei sana lai nu jang beger
sorry নিউ নতুন কৈ অলপ বল দে ক্ষমা কৰিব মোক নতুন কম অলপ কনফিউজন মানে Phơi lâu kỳ khaya cầm si hor ni yuna sanja yu kurang ni ke thang phơi sa li yok ke thang moho la na nei sana lai nu ja ge sanja ha ala yaro Alayara 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 Okha na shimbarang balang ban Bipang ni dalay au dawang gaban Sanjayo kurang au serang uzang beger Kailau bi khaya si horni yuna sanjayo kurang ni gethang paisa liau gethang oh lana nei sana lai nuja wage sanja alayaro alayaro Hali hali nong bu bilang ba Beri sekiri yang kiring seba Sehap caliau kengsi yang bilang ba Pilau bi kaya Kengsi horni yuna Sanjayo kurang ni gethang paisa liau gethang oh lana nei sana lai nu ja wage sanja alayaro alayaro Thank you. If you don't mind, please give me your contact number and give me my
फंबायनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आच्छा गासैबो सोद्रोमा बिथांमोनखौ एसे सिगांथिंजाय जिरायफैनो थाखाय खावलायबाय जाय जाय बिथांमोनहा उनथिंजाय जिरायदों अन्नानै जाहाथे सिगांथिं जिरायफैयो जोंहा नैथि सावरायमेला जागायजेननोसै बेनिखायनो जोंनि बाहागो लागिरि बिथांमोनखौ जेरावबो आलाय सिलाय थायाबासिनो जोंनि बे गाहाय सायनासालिनि सिङाव जिरायफैनो थाखाय खावलायबाय जोंहा मानाव गेदेर आलासि बिथांमोना जौसाङाव जिरायफैबाय जोंनि गामियारि रांखान्थिनि सोमोन्दै बेयाव सावरायनाय जागोन गुबैयै जायफोर फिसा फालांगि मावनानै दङ फिसा फिसौ फालांगि मावनानै दङ बा गावसुंथा आफाद बा सेल्फ हेल्प ग्रुप्सफोर दानानै दङ बिथांमोननि थाखाय नैबे हाबाफारिखौ लाखिनाय जादों बे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोना गावारि जिउआव गावबागाव जिउआव माबायदियै रांखान्थियारियै जोङो गोख्रों जानो हायो जोंनि न'खरखौ जोङो रांखान्थियारियै मारै सुंथानो हायो फिसा फिसा फालांगिनि गेजेरजों एबा बेंकफोरनि राङारि मदद लानानै जों माबोरै गावखौनो रांखान्थियारियै सुंथानो हायो एबा गोख्रों खालामनो हायो बिनि सोमोन्दै जोंनि बे सावरायनायाव सावरायनाय जागोन नैबे सावरायमेलाव सावरायनाय जागोन जोंनि गोरों गोरा हांख्रायजानाय रोंगौसा बिथांमोना बिनि सोमोन्दै गुवारै बुंथिगोन Ladies and gentlemen, as we have earlierly said that our next session is the stakeholders session and the topic is rejuvenating rural economy of Bodoland territorial region. And this entire session will be anchored by Dr. Pranav Jyoti Narzari. And the stakeholders session, in the stakeholder session, I would like to mention Ladies and gentlemen, now we are moving ahead to start our next session, that is the stakeholders session. As I have said, the topic of this session is rejuvenating rural economy of Bodoland territorial region. We are so lucky to have among us respected Oli Bora ma'am, General Manager of Northeastern Development Finance Corporation Limited. So we would like to felicitate ma'am. And to do the honor, I would like to request one of our committee members. Amar মাজত উপস্থিত আছে General Manager of Northeastern Development Finance Corporation Limited, Srijuta Oli Bora ma'am. আমি মেমক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়ালৈ অহাৰ বাবে আৰু নিজৰ মূল্যৱান সময় আমাক দিয়াৰ বাবে। And now we are going to felicitate respected Sri Govindo Basumatari sir, Honorable Deputy CEM of BTR. And to do the honor, once again, I would like to request one of our organizing committee members.
আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত আছে শ্ৰী গোবিন্দ বসুমতাৰী ছাৰ, অনাৰেবল ডেপুটি CEM অফ BTR। ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ওদালগুৰি মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ শ্ৰী ডক্টৰ লোক দৈমাৰী ডাঙৰীয়াক। তেখেতক এখনি আৰণাইৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে টংলা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ শ্ৰী প্ৰসেন বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, ডক্টৰ প্ৰসেন বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, তেখেতকো আৰণাইৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগী অধ্যাপক গোবিন্দ বড়ো ডাঙৰীয়া, তেখেতকো আৰণাইৰে সম্বৰ্ধনা জনাব অনুৰোধ জনালোঁ। এই সভাতে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ জিমাছা দেইব্ৰাং মছাহাৰী, তেখেতকো আৰণাইৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। Ladies and gentlemen, soon we will be starting our today's special session, Rejuvenating Rural Economy of Bodoland Territorial Region. We will have a talk on it, we will have a communication and interaction in it. So I would like to request to all the research scholars, to all the students and to all the audiences to kindly assemble in our main hall, since we are going to start our this session within a short note. Ladies and gentlemen, now I would like to take this opportunity and would like to request the one and only Oli Bora ma'am, General Manager of Northeastern Development Finance Corporation Limited. So may I request ma'am to say a few words. আজিৰ আমাৰ আলোচনাৰ যি টপিক গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ ওপৰত তেখেতৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিব আমাৰ অলি বৰা বাইদেউ, তেখেতে মহাপ্ৰবন্ধক নেটফি গুৱাহাটী। বাইদেউ। শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, Shri Govind Bosumutari, Honorable Deputy CM of BTR, other dignitaries on the dais, মোৰ মৰমৰ বন্ধু ভাইটি ভণ্টিসকল, এইটো যিটো সেশন হয়, মই পাৰ্টিচিপেণ্টছৰ বেনিফিটৰ কাৰণে I would speak in English and Assamese both in a mixed way. যিটো টপিক হয় Rejuvenating Rural Economy of Bodoland Territorial Region. So এই টপিকটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু তাৰ আগতে মই BTR অফিচিয়েলছসকল আৰু বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচাৰ্ছ আৰু কৰ্মবৃন্দসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিম যে মোক ইয়ালৈ মাতি এই সন্মান দিছে আৰু এই অগষ্ট গেডাৰিঙত এড্ৰেছ কৰিবলৈ মোক সুবিধা দিছে। মই এইখিনি কোৱাৰ আগতে বহুতে হয়তো জানেও আৰু বহুতে হয়তো নাজানেও, মোৰ যিটো অনুষ্ঠান উত্তৰ পূব বিত্তীয় অনুষ্ঠান যিটো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ডেভেলপমেণ্ট ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড, তাৰ বিষয়ে অলপ চমুকৈ দুআষাৰমান ক'ব বিচাৰিম। চ' আমাৰ অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ হৈছিলে 1996ৰ পৰা। 1995ত এইটো ফৰ্ম কৰা হৈছিলে আৰু এইটো আৰম্ভ হৈছিলে 1996ৰ পৰা। এইটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে বিভিন্ন ধৰণৰ বেংক আৰু ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন অলৰেডি আছে। তেতিয়া IDBI ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট বেংক অফ ইণ্ডিয়া, তাৰপিছত ICICI, এইবোৰ ডেভেলপমেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যনছ
অলৰেডি আছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বেংকছ এইবোৰ SBI হওক UBI হওক সেয়াও সেইবোৰ অনুষ্ঠানো আছিলে অৱশ্যে এতিয়া IDBI বেংক হৈ গ'ল বা ICICIও বেংক হৈ গ'ল কিন্তু তথাপিও গভৰ্ণমেণ্টে ন'টিছ কৰিলে যে নৰ্থ ইষ্টত আমাৰ যিটো এইখন 8খন ষ্টেটছ তাত যিটো এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ বা যিটো তেনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট কম্পেয়াৰ টু দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য কাণ্ট্ৰি হোৱা নাই চ' তাৰ কাৰণে তেওঁ ভাবিলে যে এটা ঋণ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপৰ কাৰণে চ' সেইকাৰণে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ভাবিলে যে এটা ইনষ্টিটিউশ্যন ডেডিকেটেড এণ্টায়াৰলি টু দ্য নৰ্থ ইষ্ট মানে স্পেচিয়েলি ফৰ্ম কৰা হয় চ' সেইটো কাৰণে যিটো বৰঠাকুৰ কমিটিয়ে এইটো ছাজেষ্ট কৰিছিলে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ডেভেলপমেণ্ট ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যন বুলি এই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ হ'ল আমি এতিয়া 27 ইয়াৰ্ছ আমাৰ চিলভাৰ জুবিলি হৈ গ'ল আমি কৰি আছোঁ চ' আমি যেতিয়া প্ৰথমতে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি ডাঙৰ লোনেৰে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ 1996তে 40 lakhs and above তেনেকুৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ কিন্তু পিছলৈ আমি ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে আমাৰ ইয়াৰ যিটো থলুৱা এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ লোকেল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ যিটো আমাৰ মেণ্ডেট হয় সেইটোৰ কাৰণে লোন চাইজটো ইমান টকাৰ লোন ল'বলৈ আমাৰ মানুহৰ ক্ষমতা নাই চ' সৰু সৰু লোনছ মানুহক দৰকাৰ সেইকাৰণে আমি পিছলৈ সৰু এণ্টাৰপ্ৰেনাৰৰ কাৰণে স্কিমছ কিছুমান আৰম্ভ কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ 1999ত আমি ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে আমাৰ বহু সংখ্যক বেছি সংখ্যক মানুহে ৰুৰেল এৰিয়াছ গাঁৱত থাকে যাক বহুত সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ লোনৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে তেওঁলোকক আমি কেনেকৈ এড্ৰেছ কৰিম চ' আমি তেতিয়া আমাৰ বেছি অফিচ নাই আমাৰ এমপ্লয়িজ বেছি নাই উই আৰ এ লিন এণ্ড থিন অৰ্গেনাইজেশ্যন তো আমি ভাবিলোঁ তেওঁলোকক আমি এই সৰু সৰু লোন কেনেকৈ দিওঁ সেইটো কাৰণে আমি মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ চ' মাইক্ৰ' ফাইনেন্সত আমি কি কৰোঁ ডাইৰেক্টলি বেনিফিচিয়াৰীক নিদিওঁ আমি লোকেল ভাল অনুষ্ঠান যিয়ে এইটো এৰিয়াত কাম কৰি আছে সেই তেওঁলোকৰ থ্ৰুৱেদি আমি লোন দিওঁ আৰু আমি পিছত যিটো আমাৰ BTR এৰিয়া তাত আমি মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ইনফেক্ট বহুত কম ৰেটত আমি মানে MFIছক দিওঁ এতিয়া বৰ্তমান আমি 7%ত দি আছোঁ তাৰপিছত আমি ৰিচেণ্টলি আৰু এটা স্কিম ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ য'ত কি হয় মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউশ্যনে যেতিয়া দিয়ে সিহঁতৰো এটা কষ্ট এটা থাকে চ' আল্টিমেট বেনিফিচিয়াৰীয়ে 21% 22%ত লোনটো পায় চ' আমি ভাবিলোঁ তেওঁলোকক আমি ডাইৰেক্টলি লোন দিম তো কেনেকৈ দিম তো আমি কি কৰোঁ এই যে MFIছবিলাকে আইডেণ্টিফাই কৰি দিয়ে আমাক বেনিফিচিয়াৰী কিন্তু লোনটো আমি ডাইৰেক্টলি দিওঁ চ' সেইটোত আমি কি কৰিলোঁ তেওঁলোকক আমি এটা কমিশ্যন এটা দিওঁ চ' সেইটোত ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো 15% চ' আপ টু 1 lakh লোন আমি এই আঁচনিৰ থ্ৰুৱেদি আমি দি আছোঁ এইটো আঁচনি কৰিবৰ কাৰণে IT ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া কাম কৰি আছোঁ যে ITটো যদি আমাৰ ভাল হয় তেতিয়া আমি আৰু লোন দিব পাৰিম তাৰপিছত আমাৰ এটা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মহিলাসকল বহুত উদ্যোগী চ' মহিলাসকলৰ কাৰণেও আমি এটা স্কিম আৰম্ভ কৰিলোঁ যিটো কওঁ আমি ৱুমেন এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ ডেভেলপমেণ্ট স্কিম চ' এই স্কিমত আমি ডাইৰেক্টলি ৱুমেন বেনিফিচিয়াৰীক আমি 7%ত বৰ্তমান দি আছোঁ চ' এইবিলাক ধৰণৰ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি স্কিম কৰিছোঁ BTRতো আমি বহুখিনি দিছোঁ যিটোৰ পৰা আমাৰ মহিলাসকলে বেনিফিট কৰিব পাৰিছে আৰু যিহেতু আপোনালোক আজি আহিছে মই আপোনালোকৰ এখন নলেজ ফেষ্টিভেল পাতিছে চ' মই ভাবিলোঁ যে এইখিনি কথা আপোনালোকক ক'লে ভাল হ'ব তাৰপিছত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে ফৰ দ্য ইউথ আমি 5 বছৰ আগতে উই হেভ ষ্টাৰ্টেড আ ফাণ্ড কল আমাৰ ছাবচিডিয়াৰী কোম্পানী এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ নৰ্থ ইষ্ট ভেঞ্চাৰ কেপিটেল লিমিটেড চ' এইটোত আমি কি কৰোঁ ষ্টাৰ্টআপছ আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই এই বিষয়ে আজিকালি আমাৰ এডুকেটেড ইউথ তেওঁলোকে জানে ষ্টাৰ্টআপৰ বিষয়ে চ' এই ষ্টাৰ্টআপতো আমি ফাণ্ডিং কৰোঁ আৰু এইটোতো আমি সেই নৰ্থ ইষ্ট বেছ সেইবিলাকো আমি ফাণ্ডিং কৰিছোঁ চ' যিবিলাকে ভেৰি টেকনিকেলি কোৱালিফাইড
আৰু তেওঁলোকৰ নতুন কিবা আইডিয়া আছে চ' সিহঁতে আমাৰ এই ষ্টাৰ্টআপ ফাণ্ডৰ পৰা তেওঁলোকে ল'ব পাৰে তাৰপিছত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আদাৰ এক্টিভিটিজ আছেই CSR থ্ৰুৱেদি আমি পানী মেটেকা যিটো সেইবিলাক কাম কৰি আছোঁ আমাৰ এটা ফাণ্ড এটা আছে টেকন' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড যাৰ থ্ৰুৱেদি আমি ষ্টাডিজ কৰোঁ চ' BTRৰ কাৰণে আমি এটা ষ্টাডি কৰি আছোঁ গভৰ্ণমেণ্টে আমাক কৈছিলে ৰিচৰ্চ মেপিং অফ BTR আৰু ইয়াৰ পিছত কি কি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰি চ' এই ষ্টাডিটো আমি এতিয়া কৰি আছোঁ চ' এই ষ্টাডিটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমাৰ BTRৰ যিসকল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ তেওঁলোকে আইডিয়া এটা পাব পাৰে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ উদ্যোগ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটি কৰিলে তেওঁলোকৰ লাভ হ'ব গতিকে মই এইখিনিকে কৈ সামৰিছোঁ আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে মোক সুধিব পাৰে ধন্যবাদ নেটফিৰ মহাপ্ৰবন্ধক অলি বৰা বাইদেউক আমাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি আৰু অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ তেখেতে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি আৰু বেংকসমূহৰ বা নেটফি আৰু বেংকসমূহৰ যিখিনি সুবিধা এই বিষয়ে বিতংকৈ আলোচনা কৰিলে सोरहाबाफोर माबाफोर बुजिनांगौ दङब्ला सोंनो हायो आखाइ थिखांनो हायो যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে হাত দাঙি দিয়ক হাত উঠাই দিয়ক কাৰোবাৰ যদি প্ৰশ্ন আছে কিবা বুজিবলগীয়া আছে এতিয়া মই আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিছো চিৰাং সান্থালী সাংস্কৃতিক দলৰ নৃত্য পৰিবেশন তেওঁলোকক নৃত্য পৰিবেশন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো চিৰাং সান্থালী সাংস্কৃতিক দল তেওঁলোকক মঞ্চত তেওঁলোকৰ নৃত্য পৰিবেশন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো दायो जोंनि गेजेराव मोसानानै दिन्थिगोन चिरां जिल्लानि सान्थालि हारिमु आफाद गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोंनि बे सावराय मेलाव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायबाय जोंहा बेयाव मोनसे मेहेर गोनां सावरायनाय सोलिगासिनो दं नोंथांमोना आलां फालां थायाब्लासिनो जोंनि बे गाहाय सायनासालियाव जिरायनानै थाफैनांगौ जोंहा गोबां मुंदांखा आरो मैखोम आलासि बिथांमोनखौ जों हांख्रायना लाबोदों बिथांमोननि सिगाङाव जोंनि जि मदद बेखौ दिन्थिनांगौ रायजो राजा नोंथांमोना हाबाफारियाव बाहागो लानानै नङाब्ला जोंहानो लासिंसिं जागोन गोजाननि आलासि गेदेमा आलासिफोरखौ लेंहरनानै जोङो आलां फालां गिदिंबाय थायोब्ला हाबाफारिनि आलासिफोरनि बिबुंथिखौ जुदि खोनासङाब्ला बे मेलखौ खुंनायनि जेबो ओंथि थानाय नङा बेनिखायनो एसे बुजिलायनानै जोंनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फरायसा बिथांमोनखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायबाय जेराव जों गियाननि बाथ्रा बुंदों गियान आरजिनायनि बाथ्रा बुंदों नाथाय जों गोबाङानो ओरैनो बेखौ साज्राङैसो लादों रंजानायनि मुङावसो लादों बेबायदि सानाब्लासिनो गासैबो रायजो राजा आरो फरायसा नोंथांमोनखौ जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय नै दायो मोसागोन चिरां जिल्लानि सान्थालि हारिमुवारि आफाद
ধন্যবাদ থাকিল। ধন্যবাদ চিৰাং সান্থালী সাংস্কৃতিক দললৈ আমাৰ অভ্যৰ্থনা সমিতি আৰু বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ। दायो जोंनि गेजेराव बिबुंथि लाखिगोन बे हाबाफारियावनो गामियारि रांखान्थि जोंनि बड़ोलेण्ड टेरिटरियेल रिजनाव गामियारि रांखान्थिनि सायाव बिबुंथि लाखिगोन जोंनि बिटिआरनिनो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा শ্ৰীযুত গোবিন্দ বসুমতাৰী বিথাঙা आं बिथांखौ बिबुंथि होनो थाखाय खावलायबाय। আমাৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ ওপৰত এবাৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰিব আমাৰ বিটিআৰৰ উপমুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী। Bodoland International Knowledge Festivaler এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত নেটফিৰ ডিৰেক্টৰ মাননীয় বৰাত বাইদেউ, আমাৰ ইয়াত উপস্থিত দুখন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহাশয়সকল ক্ৰমে ডক্টৰ লোট দৈমাৰী, প্ৰিন্সিপাল উদালগুৰি কলেজ, ডক্টৰ প্ৰসেন দৈমাৰী, প্ৰিন্সিপাল টংলা কলেজ আৰু মাননীয় অধিবক্তাসকল কোকৰাঝাৰ কলেজৰ আৰু ইয়াত উপস্থিত শ্ৰদ্ধেয় বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, সমাজকৰ্মীসকল আৰু শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ। খুব দীঘলীয়া ক'ব বিচৰা নাই, কাৰণ শ্ৰদ্ধা নাই, খালী চকীৰ লগতে কথা পাতিব লাগিব। মোৰ অৱশ্যে তেনেকৈ খালী চকীৰ লগত কথা পতাৰ অভ্যাস আছে, সেইকাৰণে মই যিখিনি ক'ব লগা আছে যিখিনি ক'ম বুলি ভাবিছোঁ সেইখিনি ক'ম। যিসকল আছে তেখেতসকলক ধৈৰ্য ধৰি অলপ শুনিবৰ কাৰণে অনুৰোধ থাকিল। বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৌজন্যত বিটিআৰ চৰকাৰে বিটিআৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো শ্ৰেণীৰ লোক, বুদ্ধিজীৱীসকল, শিক্ষাগুৰুসকল, সমাজসেৱীসকল, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, কৃষকসকল সকলো দিশত ব্যস্ত থকা আমাৰ ৰাইজক বিভিন্ন দিশৰ জ্ঞান দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে এই কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছিল। আৰু এইকাৰণে বিভিন্ন দেশৰ, অকল ভাৰতৰে নহয়, ভাৰতৰ বাহিৰৰ বিশেষজ্ঞসকলক আহ্বান কৰা হৈছে। ভাৰতৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰসকলক, শিক্ষাবিদসকলক আৰু বিশেষজ্ঞসকলক আহ্বান কৰা হৈছে। ইয়াত তেখেতসকলৰ জ্ঞান, তেখেতসকলৰ অভিজ্ঞতা আমাৰ ইয়াত
বসবাস কৰা ৰাইজক জনাবৰ কাৰণে আৰু আমি সুখী হৈছোঁ যে তেওঁলোক আমাৰ আহ্বান ক্ৰমে আহিছে এতিয়া তেওঁলোক আহিছে কিন্তু আমি শুনিবলৈ তেওঁলোকৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ ইচ্ছুক হয় নে নহয় আৰু আমাৰ উপস্থিতিয়ে সেইটোকে দেখুৱাইছে আমি কিমান উৎসুক জ্ঞান লাভ কৰিবৰ কাৰণে জানিবৰ কাৰণে শিকিবৰ কাৰণে আমাৰ কিমান ইচ্ছা আছে আজি এই খালী চকীকেইখনে দেখুৱাইছে যেই নহওক এতিয়া মোক ক'বলৈ দিছে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিক আমি কেনেকৈ সঞ্জীৱিত কৰিব পাৰোঁ गामियारि रांखान्थिखौ जों बोरैहाय गोख्रों खालामनो हागोन बिनि सायाव फंनैसो बुंनो होदों आमार बिटिआर अञ्चলত प्राय ৭৫% लोक गाँव अञ्चলত बसबास करे मात्र ২৫% সৰু সৰু চহৰ অঞ্চলত বসবাস কৰে সেইকাৰণে গোটেই বিটিআৰ অঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিক গাঁৱৰ উৎপাদনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু আমাৰ যিসকল বিটিআৰত বসবাস কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰায় ৯০% লোক খেতি বাতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আমাৰ না ব্যৱসায় আছে না ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে চাকৰি কৰা খুব মুষ্টিমেয় লোক আছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ অৰ্থনীতি যেহেতু গাঁৱৰ উৎপাদনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু গাঁৱৰ উৎপাদনখিনি যদি আমি শক্তিশালী কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ অৰ্থনীতি দুৰ্বল আৰু বৰ্তমান যেহেতু আমি আমাৰ কৃষিজাত যিখিনি উৎপাদন গাঁও অঞ্চলত যিখিনি উৎপাদন সেইখিনি শক্তিশালী কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে এজ এ হোল বিটিআৰ অঞ্চলৰ অৰ্থনীতি বৰ দুৰ্বল আৰু আমি বিটিআৰ চৰকাৰ বিশেষকৈ মাননীয় প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন আজি ২ বছৰৰ পিছত এই ২ বছৰ সময়খিনিৰ ভিতৰত আমি কেনেকৈ আমাৰ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত এটা পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰোঁ কেনেকৈ আমি নতুনত্ব আনিব পাৰোঁ কেনেকৈ আমি শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমাৰ গাঁও অঞ্চলত বসবাস কৰা ৰাইজে কোন কোন ব্যৱসায় কৰিলে আমাৰ অৰ্থনীতি সবল হ'ব এই দিশটো নজৰ কৰি আমি সদায় নতুন প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ কথা আৰু সেইবিলাকক গুৰুত্ব দি আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজক নিয়োজিত কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ আমাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে বিশেষকৈ খেতি বাতি কৰিলেও ধানৰ ওপৰত বেছি নিৰ্ভৰ কৰে কিন্তু বৰ্তমান ধানৰ যিটো উৎপাদন খুব কম হয় আৰু ধান উৎপাদনৰ কাৰণে আমি যিখিনি কষ্ট কৰোঁ যিখিনি কষ্ট প্ৰডাকশ্যনতকৈ আমাৰ উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি খৰচ হয় আউটপুটতকৈ ইনপুটটো বেছি হয় আৰু সেইকাৰণে বহুতে ধান খেতি কৰিবলৈ বাদ দিছে সেইকাৰণে ধানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি অন্যান্য খেতি কেনেকৈ কৰি আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ অৰ্থনীতি সবল কৰিব পাৰি কথা চিন্তা কৰি বিভিন্ন দিশটো আমি গুৰুত্ব দি কাম কৰি আছোঁ বিশেষ আমাৰ বৰ্তমান পৰ্যায়ত আমি বহুত ঠাইত দেখিছোঁ ফল মূলৰ বহুত খেতি কৰিছে আৰু আমি বিটিআৰ চৰকাৰৰ পৰা যেনেকৈ পাৰোঁ ফল মূলৰ খেতি বুলি কওঁতে আমাৰ কল আৰু বৰ্তমান এতিয়া ড্ৰাগন ফ্ৰুট তাৰপিছত আমাৰ তৰমুজ ইত্যাদি তেনেকুৱা ফল মূলৰ খেতি আমি যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বজাৰ কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিব পাৰে সেই কথাখিনি চিন্তা কৰি আমি কাম কৰি আছোঁ কাৰণ ধান খেতিতকৈ ফল মূল খেতি কৰিলে আমাৰ উৎপাদন বেছি হয় প্ৰডাকশ্যন বেছি হয় কষ্টতকৈ অন্ততঃ খেতি কৰোঁতে যিখিনি খৰচ হয় তাতকৈ আমাৰ তাক বিক্ৰী কৰাৰ পিছত যিখিনি উৎপাদন যিখিনি পাওঁ সেইটো বেছি অন্ততঃ অলপ হ'লেও প্ৰফিট আমাৰ হয় সেইকাৰণে যিবিলাক খেতি কৰি আমাৰ লাভতকৈ লোকচান হয় তেনেকৈ খেতিবিলাকক যিহেতু আমাৰ ৰাইজে কৰিবলৈ অনীহা প্ৰকাশ কৰিছে নকৰে বাদ দিছে আৰু সেইকাৰণে আমি যিবোৰ খেতি কৰিলে উৎপাদন অধিক হয় আমাৰ লোকচান নহয় তেনেকুৱা খেতিবিলাকত আমি গুৰুত্ব দি কাম কৰিবলৈ ৰাইজক আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰে সহায় কৰিছোঁ আৰু দিশা পৰামৰ্শ দিছোঁ সেইমতে আমাৰ ঠায়ে ঠায়ে বহুতেই ড্ৰাগন খেতি কৰিছে তৰমুজৰ খেতি কৰিছে
বিভিন্ন ফল মূলৰ খেতি কৰিছে, আনকি আমাৰ নেমু টেঙা ইত্যাদি তেনেকৈ খেতি কৰিছে। আৰু সেইবিলাকৰ জৰিয়তে আমাৰ অঞ্চলত গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি আমি কেনেকৈ সবল কৰিব তাৰ কাৰণে কাম কৰি থকা দেখা গৈছে। আৰু আমি চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকক যিখিনি পাৰোঁ সহায় কৰি আছোঁ। তাৰোপৰি আমাৰ বিশেষকৈ ওদালগুৰি জিলাত আমাৰ যিখিনি স্থানীয় লোক তেওঁলোকে সৰু সৰু চাহ খেতি আৰম্ভ কৰিছে। আজি প্ৰায় 20-25 বছৰমানৰ আগৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেইখিনিৰে অন্ততঃ ছাষ্টেইন কৰিব পৰা ইনকামখিনি আমি দেখা পাইছোঁ। সৰু সৰু 10 বিঘাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 100 বিঘা মানলৈকে তেনেকৈ চাহ খেতিৰ মালিক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। প্ৰায় আমাৰ ওদালগুৰি জিলাত প্ৰায় 7,000কৈ অধিক তেনেকৈ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আছে আৰু তেখেতসকলক চৰকাৰৰ পৰা সহায় নাপালেও নিজাববীয়া চেষ্টা কৰি এইখিনি কৰিছে। আৰু অন্ততঃ ধান খেতি কৰোঁতে তেওঁলোকৰ অৱস্থা যেনেকৈ হৈছিল তাতকৈ অধিক গুণ ভাল হৈছে। তেওঁলোকৰ এটাই মাত্ৰ সমস্যা আছে, সেই সমস্যাটো হ'ল তেওঁলোকৰ মাটিৰ এতিয়ালৈকে পাত্তা দিয়া হোৱা নাই, কিছুমানৰ মাটি ম্যাদী হোৱা নাই। আৰু সেইখিনি সমস্যা আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰোঁ চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে। আৰু যিসকল প্ৰায় 7,000মান যি চাহ খেতিয়ক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক তেখেতসকলে মাটিৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা ছেটেলমেণ্ট আনিবৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ আৰু চেষ্টা কৰি আছোঁ। আশা কৰোঁ অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ সমস্যাখিনি আমি সমাধান কৰিব পাৰিম। অন্ততঃ আমাৰ ওদালগুৰি জিলাৰ ডিমাকুছী আৰু ওদালগুৰি উত্তৰ অঞ্চলত যিসকল ৰাইজ আছে তেওঁলোকে চাহ খেতি চাহ উদ্যোগৰ জৰিয়তে নিজক এটা সুস্থ ইকনমিৰ অধিকাৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আমি চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকে যিখিনি পাৰোঁ সহায় সহযোগ আৰু পৰামৰ্শ দি আছোঁ। প্ৰচেষ্টা কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিছিল, চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকে একো সহযোগ পোৱা নাছিল। কিন্তু নিজাববীয়াকৈ প্ৰচেষ্টা কৰাৰ ফলত তেওঁলোক নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। বিশেষকৈ 90 দশকৰ আগভাগত কেইজনমান বড়ো যুৱকে নিজা প্ৰচেষ্টাৰে সৰু সৰু চাহ খেতি আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি প্ৰায় 7,000তকৈ অধিক তেনেকৈ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আমাৰ মাজত আছে। আৰু এই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ অৰ্থনীতি কিছু সবল কৰাত সফল হৈছে। আৰু আমি সুখী হৈছোঁ যে অন্ততঃ আমি চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকক সহায় কৰিব পৰা নাছিলোঁ যদি তেওঁলোকে নিজা প্ৰচেষ্টাৰে নিজকে অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল কৰি তুলি আমাৰ সমাজতো অন্ততঃ তেওঁলোকে এটা শক্তিশালী সহায় আগবঢ়াব পাৰিছে। আৰু তেওঁলোকক দেখি আমাৰ বহুতো বড়ো যুৱকসকলেই হওক বা তাত বসবাস কৰা আটাই জাতি জনগোষ্ঠীৰ যুৱকসকলেই হওক দুই এজনে চাহ খেতি কৰিবৰ কাৰণে মনোনিৱেশ কৰিছে, আগবাঢ়ি আহিছে। আমি গাঁও অঞ্চলত বসবাস কৰা হিচাপে আমাৰ যি ট্ৰেডিশ্যনেল খেতি বাতিৰ উপৰিও আমাৰ যিটো জীৱ জন্তু পোহাৰ যিটো প্ৰৱণতা আছিল, যি ট্ৰেডিশ্যনেল অভ্যাস আছিল, গাই গৰু পোহা, গাহৰি পোহা, ছাগলী পোহা, পল্ট্ৰি ফাৰ্মিং কৰাত পোৱা বিশেষকৈ সৰু সৰু কুকুৰা চৰাই ইত্যাদি পোহা, হাঁহ পালন কৰা এনেকুৱা আমাৰ পূৰ্ববৰ্ষৰ পৰা চলি আছিল। কিন্তু সেইবোৰ আমি কমাৰ্চিয়েল বেচিছত নিব পৰা নাছিলোঁ। কমাৰ্চিয়েল বেচিছত নিয়াৰ কথাও আমি চিন্তা কৰিব পৰা নাছিলোঁ। মাত্ৰ নিজৰ ব্যৱহাৰ কাৰণে অনলি ফৰ দ্য কনজামশ্যন চেক উই ইউজ টু ৰিয়াৰ পল্ট্ৰি, পিগাৰী অৰ চামথিং লাইক ডেট আমি তেনেকৈ পালন কৰিছিলোঁ। কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু ইয়াৰ চাহিদা অধিক আৰু কমাৰ্চিয়েলি আমাক ৰাখি আমি অন্ততঃ কমাৰ্চিয়েল পাৰ্পছ মনত ৰাখি বাণিজ্যিক দিশটো চাই আমি যাতে এই ব্যৱস্থাখিনি কৰিব পাৰোঁ এই কথাখিনি আমি ৰাইজে মনত ৰখা উচিত। আৰু আমি বিটিআৰ চৰকাৰৰ তৰফা এইবোৰ দিশত আমাৰ ৰাইজক সহায় কৰাৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আমি বিভিন্ন ঠাইত ছাগলী পুহিবৰ কাৰণে, মুৰ্গী পালন কৰিবৰ কাৰণে, গাহৰি পালন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰশিক্ষণ দি আছোঁ। আৰু এই প্ৰশিক্ষণ কৰাৰ জৰিয়তে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক অন্ততঃ চাকৰি বিচাৰি হাহাকাৰ নকৰে, তেওঁলোকে যাতে সেইবোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি একোটা গটৰী ফাৰ্মিং, পিগাৰী ফাৰ্মিং বা কুকুৰা পালন কৰি জীয়াই থাকিব পৰা ব্যৱস্থাখিনি যাতে তেওঁলোকে ল'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি দিহা পৰামৰ্শ দিছোঁ, লগতে প্ৰশিক্ষণো দিছোঁ। আমি আশা কৰোঁ বিশেষকৈ আমাৰ উঠি অহা যুৱচামে
এই ব্যৱস্থাখিনি গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ ব্যৱসায় যাতে কৰিব পাৰে, যাতে তেওঁলোকে চাকৰি বিচাৰি হাহাকাৰ নকৰি মাক দেউতাকৰ বোজা হৈ নাথাকি আৰু নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হ'ব পাৰে তেনেকৈ ব্যৱস্থা যাতে কৰে। আৰু যিসকল যুৱকে তেনেকৈ আগবাঢ়ি আহিব তেওঁলোকক আমি বিটিআৰ চৰকাৰৰ পৰা সহায় সহযোগ আগবঢ়াই থাকিম। আমাৰ আজিৰ পৰা প্ৰায় 5-6 বছৰমান আগতে আমাৰ অসমত মাছৰ বজাৰটো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশে যথেষ্ট দখল কৰিছিল। কিন্তু অসম চৰকাৰে মাছ ব্যৱসায়টো যিহেতু অসমত মাছ পুহিব পৰা যথেষ্ট থল আছে, খাল বিল নদী বহুত আছে, আৰু সেইকাৰণে অসম চৰকাৰে বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰি অন্ততঃ মৎস্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত স্বতন্ত্ৰতা লাভ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লৈছিল। আৰু সেই ব্যৱস্থাৰ ফলস্বৰূপে অন্ততঃ এতিয়া বৰ্তমান আমি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মাছখিনি বজাৰৰ পৰা আউট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সম্পূৰ্ণ পৰা নাই যদি আমি অন্ততঃ 80-90% অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মাছ অসমৰ বজাৰৰ পৰা বাহিৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। অসমে যথেষ্ট মৎস্য উৎপন্ন আগবাঢ়িছে, কাৰণ আমি অসমৰ প্ৰায় 70% মানুহে মাছ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু ট্ৰেডিশ্যনেলি আমাৰ যিখিনি ইয়াৰ স্থানীয় যিটো মাছ আছিলে সেইখিনি মাছ স্থানীয় প্ৰজাতিৰ মাছবিলাক নাইকিয়া হৈছে, আৰু সেইখিনি আমি ব্যৱসায়িক দিশত কেনেকৈ ৰিভাইভ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইখিনি পালন কৰাৰ জৰিয়তে আমাৰ অৰ্থনীতি কেনেকৈ আমি সবল কৰিব পাৰি কথাখিনি চিন্তা চৰ্চা কৰি বিশেষকৈ বৰ্তমান ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ 75 ইয়াৰ্ছ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অবজাৰ্ভ কৰাৰ লগতে অমৃত সৰোবৰ এই ব্যৱস্থাটো লৈছে। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে ভাৰত চৰকাৰে অন্ততঃ আমাৰ বিভিন্ন ঠাইত মৎস্য উৎপাদন লগতে জল সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা আশীৰ্বাদ হৈছে। বিশেষকৈ অসমত আমি আমাৰ অঞ্চলত থকা খাল বিলৰ আমি কেনেকৈ মাছ পালন কৰিব পাৰোঁ, আৰু খাল বিল নথকাসকলে কেনেকৈ বায়'ফক ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে মাছ উৎপাদন কৰি আমাৰ অৰ্থনীতি সবল কৰিব সেই বিষয়ে প্ৰশিক্ষণ ঠায়ে ঠায়ে প্ৰশিক্ষণ দি আছে। আৰু আমি আশা কৰোঁ এই গোটেই ব্যৱস্থাখিনি যদি আমি আমাৰ গাঁৱৰ অঞ্চলৰ প্ৰতিজনকে ভালকৈ শিক্ষা দিব পাৰোঁ, তেওঁলোকক পৰামৰ্শ দিব পাৰোঁ, চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি সহায় আমি দিব পাৰোঁ, এই গোটেইখিনি দিলে অন্ততঃ আমাৰ ৰাইজ ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব। আৰু আমাৰ গাঁও অঞ্চলত বসবাস কৰা ৰাইজ যিহেতু বেছিভাগেই কৃষি আৰু লাইফ ষ্টকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নিজৰ জীৱিকা চলায়, আৰু তেওঁলোকক তেনেকুৱা কমাৰ্চিয়েল বেচিছত আমি মাছ পালনেই হওক, আমাৰ কুকুৰা পালন কৰাই হওক, আমাৰ খেতি বাতিৰ ক্ষেত্ৰত ফল মূলৰ খেতি হওক, বিভিন্ন খেতিয়ে হওক, আমাৰ একোটা ডোখৰ মাটিতে আমি 3-4 বাৰ খেতিৰ পৰা তেনেকুৱা আদব কৌশলবোৰ যদি আমি প্ৰশিক্ষণ দি আমাৰ খেতিয়কসকলক যদি সজাগ কৰি তুলিব পাৰোঁ, নিশ্চয় আমাৰ অৰ্থনীতি সবল হ'ব। মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল গাঁৱতেই ভাৰতৰ আত্মা থাকে। গাঁও অঞ্চলতেই আত্মাত যিহেতু থাকে, গাঁৱৰ অৰ্থনীতিৰ ওপৰতে দেশৰ অৰ্থনীতি নিৰ্ভৰ কৰে, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ যিবোৰ বিষয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি গাঁৱৰ অৰ্থনীতি নিৰ্ভৰ কৰে, গাঁৱৰ অৰ্থনীতি সবল হয়। এই গোটেই দিশটো আমি কেনেকৈ আধুনিকীকৰণ কৰি আমি ব্যৱসায়িক দিশত দৃষ্টি ৰাখি আমি এইবোৰ যদি কাম কৰোঁ, নিশ্চয় আমাৰ গাঁৱৰ অৰ্থনীতি সবল হ'ব, আৰু গাঁৱৰ অৰ্থনীতি সবল হ'লে আমি দেশৰ অৰ্থনীতি সবল কৰিব পাৰিম। সেইকাৰণে আজি বিটিআৰ চৰকাৰে বিশেষকৈ বোৱা কটাই হওক, যিহেতু বহুতো অসমৰ মহিলাই বোৱা কটাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছিল, ট্ৰেডিশ্যনেলি সেইখিনি অভ্যাস আমাৰ আছে, কিন্তু আমি কেনেকৈ টেকনিকেলি এডভান্স কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ আমি তেওঁলোকক কমাৰ্চিয়েল দিশটো ৰাখি শিকাব পাৰোঁ, এই ব্যৱসায়টোত লগাব পাৰোঁ, এই কথাখিনি নজৰ ৰাখি আমি যিহেতু কাম কৰিছোঁ। আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰে হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইলটো যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে, আৰু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰতিটো সমষ্টিতে একোটা টেক্সটাইল হেণ্ডলুম চেণ্টাৰ গঠন কৰি চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ গাঁৱৰ বসবাস কৰা মহিলাসকলক সহায় কৰি তাৰ যিখিনি উৎপাদিত বস্তু সেইখিনি চৰকাৰে ক্ৰয় কৰি ইয়াৰ মাৰ্কেট সৃষ্টি কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা লৈছে। আৰু বৰ্তমান অসম চৰকাৰেও
স্বতন্ত্ৰ নাৰী এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আমাৰ বিভিন্ন ঠাইত থকা গাঁৱৰ মহিলাসকলক একোটা ছ'চাইটি গঠন কৰি ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে প্ৰডাক্ট কৰা বস্তুখিনি চৰকাৰে কিনি লৈ তেওঁলোকৰ মাৰ্কেট সৃষ্টি কৰাৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰিছে আৰু এইদৰে অন্ততঃ গাঁৱৰ মহিলাসকলক অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল কৰা এটা ব্যৱস্থাখিনি আমি চৰকাৰৰ তৰফৰ লোৱা হৈছে আৰু এই গোটেই দিশটো আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে যাতে ভালকৈ উপলব্ধি কৰি প্ৰতিটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেলি চলি অহা যি ব্যৱসায় যি যিহেতুকৰ উৎস এই গোটেইখিনিকে আমি ব্যৱসায়িক দিশত নি নতুন চিন্তাধাৰাৰে প্ৰশিক্ষণ লৈ নতুন আদব কায়দাৰে যদি আমি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ খেতি বাতিৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ফল মূলৰ খেতি কৰাই হওক ফুল ইত্যাদিৰ খেতি কৰাই হওক ৰাবাৰ খেতিয়ে হওক বা কল ইত্যাদিৰ খেতি হওক গোটেইখিনি আমি ব্যৱসায়িক দৃষ্টিভংগীৰে কৰি আমি যদি আমাৰ অৰ্থনীতি সবল কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি গাঁও অঞ্চলত বসবাস কৰা লোকসকলেও অন্ততঃ চহৰত ব্যৱসায়ীসকলে যেনেকৈ আৰামত জীয়াই আছে ব্যৱসায়ীসকলে যেনেকৈ দেশৰ অৰ্থনীতি সবল কৰাত সহায় কৰিছে আমিও সহায় আগবঢ়িব পাৰিম মই আশা কৰোঁ আমাৰ ৰাইজে বিশেষকৈ গাঁও অঞ্চলত বসবাস কৰা ৰাইজে এই গোটেই বিষয়খিনি ভালকৈ নজৰ দি কাম কৰিব মনোনিৱেশ কৰিব আৰু নিজৰ নিজৰ পৈতৃক অধিকাৰ সূত্ৰে পোৱা যি আমাৰ মাটি আছে যি ভূমি আছে আৰু অসমৰ ভূমি যিহেতু উৰ্বৰা খুব সাৰুৱা যিকোনো খেতি আমি উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা সাৰুৱা আৰু উৰ্বৰা মাটিৰ যিহেতু আমি অধিকাৰী আৰু ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি সঠিকভাৱে আমাৰ মাটিৰ পৰা প্ৰচুৰ উৎপাদন কৰি যিকোনো খেতিয়ে হওক আমি উৎপাদন কৰি আমাৰ গাঁৱৰ অৰ্থনীতি যাতে সবল কৰিব পাৰোঁ এই দিশটো মনোনিৱেশ কৰি আমি চৰকাৰে কাম কৰিছোঁ আমি ৰাইজক অনুৰোধ কৰি পাইছোঁ আমাৰ ৰাইজে যাতে চৰকাৰৰ যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায় যেন ঠিকমতে কাম কৰি আমাৰ দেশৰ অৰ্থনীতি বিশেষকৈ গাঁও অঞ্চলৰ অৰ্থনীতি যাতে নতুন জীৱন নতুন ধাৰাত আনিব পাৰে তাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰি মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ ধন্যবাদ আমাৰ BTRৰ উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়ালৈ অশেষ ধন্যবাদ তেখেতে আমাৰ BTRৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ বিষয়ে বিতংকৈ আলোচনা কৰিছে
बिथां डक्टर गोमोथावनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। बिथाङा गावनि रोंगौथिजों मिलौहाब सेरजानि देंखो दामनानै जोंनो खोनाहोबाय आरो बेजों लोगोसेयैनो जोंनि दिनैनि जानो गोनां सेसना एसेयावनो थुंगिबाय। गोजोन्थों। दा उननि पर्यायाव जोंहा बिबेक अबरायनि मोनसे प्रग्राम दङ। बेवहाय बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै प्रग्रामखौ जाफुंसार होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।